Good afternoon, sir. Am I audible? Okay. Firstly, I would like to thank Banwadilal Bhalotia College Asansol for providing us the opportunity to organize the webinar on National Intellectual Property Awareness Mission. On behalf of IPO Kolkata, I would like to thank the principal of BB College Asansol, the Honorable IQAC, all the faculty members, and dear students. And I would also like to special thank to Dr. Arnav Ganguly for smoothly coordinating this mission. So before we begin to this intellectual property mission webinar, I would like to say a few words about it. Our nation is commemorating 75th Independence Day on 22nd, on 15th August of 2022. On this occasion, government has launched various programs, also known as Azadi Ka Amrit Mahotsav. For this, our department is initially approaching different colleges and universities across the nation to provide awareness about intellectual property like patents, designs, trademarks to at least 10 million, 1 million or 10 lakh students initially. Under this first phase of Nipam mission, we would like to convey our sincere thanks to all the organizer of BB College for providing us opportunity to arrange this webinar. So, Sri Kaushik Pal, he is the Nipam trainer Nipam trainer for today's webinar. He will discuss about different form of intellectual property like patents, designs, trademarks, copyright, and I would like to welcome all of you in a questionnaire session at the end to better understand the thing, because we have very little awareness about intellectual properties. So over to you, Sri Kaushik. I think it would be better if we speak in Bengali because it will be more understandable, I think. Hello? Yes, sir. Okay. If you have any question or any queries in between the webinar, you can ask on the training. Thank you, Dr. Ukil, for your kind and warm welcome. Thank you. And good morning, everyone. Good afternoon, everyone, and a warm welcome to all the participants. So now we are starting the webinar. This is about the intellectual property rights. So firstly, we have to আমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে প্রপার্টি বিভিন্ন রকম হতে পারে. It may be a movable property or maybe a immovable property. Movable properties like a flat or like a car, and immovable properties like flat or any land. So when someone acquire any property, first they have to do is register the property in your name. So if someone purchase one car, what he or she may do, he or she may should register it in RTO office in name. And in case of flat or land, they also register the property in their name. So just like that, intellectual property is also a kind of property which actually originates from human intellect. মানুষের যে বুদ্ধি, তার থেকে যে সৃষ্ট যে প্রপার্টিটা, তার থেকে যে প্রোডাক্ট তৈরি হয়, তার থেকে যে পণ্য তৈরি হয়, সেটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। এন্ড ইট ইজ এ প্রোডাক্ট অফ হিউম্যান ক্রিয়েশন। মানুষের যে কলা বা সৃষ্টি দিয়ে যে বুদ্ধি দিয়ে যে সৃষ্টিটি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, সহজ ভাষায় বলতে গেলে। So intellectual property may be different in different forms. It may be in form of patent, it may be in form of design, trademarks, geographical indications, copyrights, semiconductor integrated circuits layout design. So patents mainly মনে রাখতে হবে এটা মেইনলি কোনো সায়েন্টিফিক বা টেকনিক্যাল ইনভেনশনের জন্য হয়ে থাকে। when এটা মেশিন হতে পারে বা কোনো প্রোডাক্ট হতে পারে বা কোনো প্রসেস হতে পারে, বাট something science or maybe a technical feature will be behind this. Design mainly হয় কোনো আর্টিস্টিক অর কোনো ওরিয়েন্টেশন, মানে একটা প্রোডাক্টের বাইরের যে সারফেসের যে ওরিয়েন্টেশন বা তার যে
অ্যাস্থেটিক যে কোয়ালিটিটা রয়েছে তার উপর বেস করে তার ডিজাইন করা হয়। ট্রেডমার্ক মেনলি ট্রেডমার্ক মেনলি ইন্ডিকেটস দ্য সোর্স অফ দ্য প্রোডাক্ট। একটা প্রোডাক্ট যখন মার্কেট থেকে কেউ কিনে ইউজ করছে, ট্রেডমার্ক থেকে সে বুঝতে পারবে এই প্রোডাক্টটা সোর্স কি। Geographical indications actually given to a product that originates from a special geographical origin. কোন একটা জিওগ্রাফিক্যাল জায়গা থেকে, যেমন একটা এক্সাম্পল দিলে বোঝা যাবে দার্জিলিং এর চা। দার্জিলিং এর চায়ের যে মেন অরিজিন সেটা হচ্ছে দার্জিলিং। দার্জিলিং এর যে জিওগ্রাফিক্যাল ওরিয়েন্টেশন, তার জন্য কিন্তু দার্জিলিং এর চায়ের যে কোয়ালিটি বা এর রেপুটেশন সেটা আসছে। তো দার্জিলিং এর চা একটা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন। এছাড়া রয়েছে কপিরাইটস। কপিরাইটস মেনলি আর্টিস্টিক ওয়ার্কস অর এনি লিটারারি ওয়ার্কস অর মিউজিক্যাল ওয়ার্কস এর উপর কপিরাইট হয়ে থাকে। সেমিকন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট লেআউট ডিজাইন, ইট মে বি এখনকার দিনে যত আইটি গ্যাজেটস বা কোনো যে সমস্ত আইটি গ্যাজেটস বা বিভিন্ন মেশিনারিজ রয়েছে তাতে সবসময় ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস ইউজ হয় এখনকার দিনে, যেটা সবাই জানে। সেই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস এর মধ্যে সেমিকন্ডাক্টর এবং তার যে বিভিন্ন লেআউট গুলো সেইগুলো কিন্তু রেজিস্টার করতে হয় ডিজাইনের মাধ্যমে। সেটাই হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট লেআউট ডিজাইন। সো নেক্সট আমরা একটা সিঙ্গেল এক্সাম্পলের মধ্যে বিভিন্ন রকমের যে আইপি গুলো রয়েছে বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি গুলো রয়েছে সেইগুলো কি কিভাবে থাকতে পারে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে পারি। সো আমরা একটা অ্যাপেলের ল্যাপটপ নিয়েছি। এই ল্যাপটপের মধ্যে আমরা যে এলইডি ডিসপ্লেটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা মেনলি হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশনাল ফিচার, এর মধ্যে কোনো একটা সায়েন্স বা টেকনিক্যাল ফিচার কাজ করছে। সো এটার জন্য কিন্তু প্যাটেন্ট রেজিস্ট্রেশন দরকার। এছাড়া রয়েছে ল্যাপটপের যে বডি, যে ল্যাপটপের যে বডির মধ্যে যে ওরিয়েন্টেশনটা রয়েছে উপর থেকে দেখতে কিরকম, সেটা তার যে শেপ বা তার যে কনফিগারেশন, তার উপর বেস করে তার ডিজাইনটা হচ্ছে। অ্যাপলের যে লোগো, সেটাকে হচ্ছে তার অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা ল্যাপটপটা দেখে বুঝতে পারছি যে এটা সোর্স হচ্ছে অ্যাপল কোম্পানি। সো এই লোগোটা হচ্ছে তার ট্রেডমার্ক। এটা দেখে আমরা এর সোর্সটা, এই যে প্রোডাক্টটার যে সোর্স, সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি। এছাড়াও একটা ল্যাপটপ বা ফোন বা যে কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস এর সাথে এখনকার দিনে ম্যানুয়াল বা ক্যাটালগ বা বুকলেট দেওয়া হয়, ইউজার ম্যানুয়াল, যেটার মধ্যে লেখা থাকে কিভাবে প্রসিডিওরলি এটা ফলো করলে এটাকে চালানো যাবে। তো সেটার জন্য কপিরাইট করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ল্যাপটপ বা যে কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস এর ক্ষেত্রে যে আইসি থাকে, সেই আইসির যে লেআউটটা, তার জন্য কিন্তু, যেটা আমি অলরেডি বললাম, যে সেমিকন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস লেআউট ডিজাইনটা করা উচিত। সো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস এর ক্ষেত্রে মেন যে তিনটে জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে ব্রেন, রিসোর্স এন্ড লেবার। এই তিনটে জিনিসের সঠিক কোলাবোরেশনের মাধ্যমেই কিন্তু একটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অরিজিনেট করে। সো আমি অলরেডি বলেছি যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইজ এ ক্রিয়েশন অফ মাইন্ড, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রোডাক্ট অফ ইউর ব্রেন। সো ব্রেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস ম্যাটার। অ্যান্ড আফটার দ্যাট অনলি শুধু ব্রেন থেকে একটা আইডিয়া বেরিয়ে এলেই যে সেটা থেকে আমরা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি করতে পারবো সেটা কিন্তু নয়। সো ব্রেন থেকে যে আইডিয়াটা আসছে তার সাথে কিন্তু আমার কিছু রিসোর্স লাগবে, কিছু টাকা পয়সা লাগবে, যার মাধ্যমে ওই আইডিয়াটাকে আমরা বাস্তবে নিয়ে আসতে পারবো। এবং তার সাথে লাগবে লেবার। আমি একটা মাথায় একটা প্ল্যান করেছি যে আমার একটা ড্রাগের একটা প্রসিডিওর আমার প্ল্যান করা আছে, বাট তার সাথে সেই প্রসিডিওরটা দেখানোর জন্য আমার তার জন্য যে কাঁচামালগুলো কিনতে হবে, তার জন্য যে কম্পাউন্ডস গুলো লাগবে স্টার্টিং মেটেরিয়াল হিসেবে, তার জন্য আমার টাকা লাগবে এবং আমাকে ল্যাবে লেবার দিতে হবে সেখান থেকে প্রোডাক্টটা পাওয়ার জন্য। সো রিসোর্স, ব্রেন অ্যান্ড লেবারের যে কোলাবোরেশন, এই তিনটের মাধ্যমে সিনার্জিস্টিক্যালি এফেক্ট করে আমরা কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিটাকে পাচ্ছি। সো নেক্সট হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এন্ড সিগনিফিকেন্স অফ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। সো ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি যেটা আমরা পেলাম ব্রেন খাটিয়ে বা সেখান থেকে আমার রিসোর্স লাগিয়ে এবং সেখানে লেবার দিয়ে, সেখানে আমরা কিভাবে সেটাকে প্রোটেক্ট করবো সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রোটেকশনের জন্যই কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং প্রোটেকশন মিনস অনলি ইউ আর ইউজিং ইট but exclude others to utilize and earn from it. So, কাইন্ডলি আমি রিকোয়েস্ট করছি যদি কেউ মিউট করে না থাকো সে প্লিজ মিউট করে দাও। থ্যাংক ইউ। সো প্রোটেকশন মিনস অনলি ইউ হ্যাভ টু ইউটিলাইজ ইট অ্যান্ড আর্ন ফ্রম ইট। একটা এত কষ্ট করে একটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি পাওয়া হয়েছে, সেখান থেকে কিছু আর্ন করাটা আমাদের উদ্দেশ্য। তো তার জন্য অন্য কেউ যাতে সেখান থেকে আর্ন কিছু না করতে পারে, তার জন্য সেটাকে প্রোটেক্ট করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্য ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটসটা হচ্ছে এত ইম্পর্টেন্ট। সো ইউটিলাইজেশন এন্ড কমার্শিয়ালাইজেশন মে বি ইন ডিফারেন্ট মিনস। Someone can use it its own purpose, otherwise he or she may give it in form of license or assign it to any company or any corporate body, or he may use it through franchise or merchandise. সেটা কোনো মার্চেন্ডাইজ ইউজ করে বা ফ্র্যাঞ্চাইজ ইউজ করে সেখান থেকে আর্ন করতে পারে। Intellectual property is actually a source of pride or academics for a common person, but in case of a businessman, he can use it in commercialize and can use it to get a brand value from it,
অ্যান্ড সেখান থেকে ফার্দার ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে এসে সেখান থেকে কিন্তু আর্ন করতে পারে। সো শুধুমাত্র কমন পার্সনের ক্ষেত্রে যেটা একটা পেটেন্ট তার জন্য শুধুমাত্র প্রাইড বা একাডেমিক্স এর সোর্স হতে পারে, বাট বিজনেসম্যানদের জন্য কিন্তু সেই একটা পেটেন্ট কিন্তু সেখান থেকে কমার্শিয়ালাইজ করে ফার্দার একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু ক্রিয়েট করে সেখান থেকে ফার্দার ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে এসে ফার্দার সেখান থেকে আর্ন করে নিয়ে আসতে পারে। সো আসপেক্ট গুলো কিন্তু কমন পার্সন এবং বিজনেসম্যানদের ক্ষেত্রে আলাদা। সো আমরা এবার ডিফারেন্ট যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি গুলো আমরা অলরেডি বললাম সেগুলো নিয়ে একটু ডিটেলে আমরা ডিসকাস করবো। সো হোয়াট ইজ প্যাটেন্ট? সো আমি আগে ডিফিনিশনটা ভালো করে বলি, সেখান থেকে আমরা বুঝতে খুব সুবিধা হবে। সো প্যাটেন্ট ইজ এ গ্রান্ট by sovereign or a state to a person giving exclusive right to stop others from making, using, exercising, handling and importing an invention for a limited period in exchange for disclosing it in a patent specification such that anyone have average skill in the art can reproduce it. তাহলে এখানে যে মেন যে টার্ম গুলো, ইটস এ গ্র্যান্ট বাই সোভারেন অর স্টেট। সোভারেন অর স্টেট মিনস এ কান্ট্রি, এ বডি। আমাদের ইন্ডিয়াতে যে প্যাটেন্টটা হচ্ছে সেটা অ্যাকচুয়ালি কে দিচ্ছে? গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দিচ্ছে। সো এক্ষেত্রে সোভারেন অর স্টেট মিনস গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। সো ইটস এ গ্র্যান্ট বাই সোভারেন অর বডি টু এ পার্সন গিভিং এক্সক্লুসিভ রাইট। ইটস এক্সক্লুসিভ রাইট, এটা কোনো মাত্র একজনকে দেওয়া হচ্ছে যাতে সেই একমাত্র ইউজ করতে পারে, অন্য কেউ সেটা ইউজ করতে না পারে। টু স্টপ আদার্স ফ্রম মেকিং, ইউজিং, এক্সারসাইজিং, ভেন্ডিং এন্ড ইম্পোর্টিং অ্যান ইনভেনশন, ওই ইনভেনশনটা ফর এ লিমিটেড পিরিয়ড। প্যাটেন্ট কিন্তু একটা লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য দেওয়া হয়, যেটা প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে ভ্যালিডিটি বলা হয়। ভ্যালিডিটি হচ্ছে 20 ইয়ার্স। ওই লিমিটেড পিরিয়ডের পরে কিন্তু ইনভেন্টর বাদ দিয়ে অন্য কেউ সেটা ইউজ করতে পারে, বাট ফর দ্যাট লিমিটেড পিরিয়ড ইটস অ্যান এক্সক্লুসিভ রাইট টু দ্য ইনভেন্টর ইন এক্সচেঞ্জ ফর ডিসক্লোজিং ইট। কিসের একটা যে গ্র্যান্ট দিচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, সেটা কিসের রেসপেক্টে দেওয়া হচ্ছে? ইন এক্সচেঞ্জ অফ ডিসক্লোজিং, তার যে ইনভেনশনের যে ডিসক্লোজারটা, কিভাবে সেই ইনভেনশনটা আসছে, তা কিভাবে প্রসিডিওরটা ফলো করা হচ্ছে, তার এক্সাম্পল, এগুলোকে একটা স্পেসিফিকেশনের মধ্যে লিখে পেটেন্ট অফিসে জমা করলে তার রেসপেক্টে কিন্তু পেটেন্টটা দেওয়া হচ্ছে, যাতে সেই ডিসক্লোজারটা দেখে অ্যান এভারেজ স্কিল ইন দ্য আর্ট পার্সন, মানে যে কোনো স্কিল পার্সন সেটাকে রিপ্রোডিউস করতে পারে ফার্দার। সো এটা সিগনিফিকেন্স কি? ইট ইজ এ রাইট টু এক্সক্লুড আদার্স ফ্রম ইউজিং your invention, অন্য কাউকে এই ইনভেনশনটাতে ইউজ করা থেকে আটকানো, and the owner has the qualified right to use the invention. Only the owner of this invention, that may be an inventor, or if the inventor assign or give assignment to any company, so he or she or the company will have the right, qualified right to use the invention. So what is an invention? So invention এর definitionটা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ। So what is an invention? Invention means a new product or process involving inventive step and capable of industrial application. So it's the criteria of a patent. Patenটের যে মেন ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে তিনটে। নাম্বার ওয়ান, novelty, inventive step and industrial applicability. So এটা মেনলি একটা প্রোডাক্ট বা প্রসেসের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। Novelty means it's a new concept. Invention means a new concept. সেটা আগে যত, আমি একটা সামান্য এক্সাম্পল দিই, একটা জেমস ক্লিপ, সেটা একটা তারকে বাঁকিয়ে করা হয়েছে, আগে ওই টাইপের কোনো ক্লিপ কিন্তু থাকেনি। তার জন্য জেমস ক্লিপটা যখন এসছে, কেউ একটা ইনভেন্ট করেছে, তার জন্য সেটা একটা নতুন কনসেপ্ট হলো, তার জন্য এটাকে আমরা বলবো নভেলিটি। বাট হোয়াট ইজ ইনভেন্টিভ স্টেপ? ইনভেন্টিভ স্টেপ মিনস এটা হচ্ছে এটার মধ্যে আগে যে সমস্ত আর্ট ছিল, আগে যে সমস্ত নলেজ ছিল, তার থেকে এটার কিছু টেকনিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট রয়েছে বা কোনো ইকোনমিক সিগনিফিকেন্স রয়েছে। এই দুটো টার্ম খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফ্রম প্রিভিয়াস এক্সিস্টিং নলেজ, আগে যে সমস্ত ওই ফিল্ডে যে টেকনিক্যাল নলেজ ছিল তার থেকে এটা কিছু অ্যাডভান্সমেন্ট রয়েছে, কিছু এগিয়ে রয়েছে এটা, এবং তার মধ্যে কিছু ইকোনমিক অ্যাডভান্সমেন্ট রয়েছে। আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, একটা ড্রাগ তৈরি করে একটা প্রসিডিওর হয়তো আগে যেটা ছিল 7টা স্টেপে এই ড্রাগটাকে প্রডিউস করা হতো। একজন ইনভেন্টর কি করলো, এটা 4টে স্টেপে একটা মেথড বার করলো, যার মধ্যে 4টে স্টেপে কিন্তু এই ড্রাগটা প্রডিউস করলো। তার ফলে কি হলো, ওই যে 3টে স্টেপের জন্য যে আমি অলরেডি বলেছিলাম লেবার অ্যান্ড রিসোর্স, এই লেবার অ্যান্ড রিসোর্স যদি কমিয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য কিন্তু কিছু ইকোনমিক সিগনিফিকেন্স আসবে, তার জন্য এটার ইনভেন্টিভ স্টেপ আমরা গ্রান্ট করতে পারি। এবং আরেকটা রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি, দ্যাট প্রোডাক্ট মাস্ট বি মে ক্যাপেবল অফ ইউজ অর মে বি মেড ইন ইন্ডাস্ট্রি। তো সেটাকে ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমরা তৈরি করতে না পারি বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সেটা যদি আমরা ইউজ করতে না পারি, তাহলে কিন্তু ইনভেনশনটা সেরকম ভ্যালুয়েশন থাকবে না। তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটিটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সো মেনলি যে 3টে ক্রাইটেরিয়া পেটেন্টের, নভেলিটি, ইট শুড বি নিউ, inventive step and industrial applicability. So in 1856, George Alfred Depening, a civil engineer from Calcutta, actually petitioned government for a grant of exclusive privilege for his invention of an efficient pankha pulling machine. He actually invented an pankha pulling machine
and he actually petitioned government to get some grant exclusive privilege from that invention. It is a very primitive idea of patent. যদিও বাইরের কান্ট্রিতে প্যাটেন্ট ছিল, বাট ইন্ডিয়াতে, ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে সেই সময় কোনো প্যাটেন্টের অ্যাক্ট থাকেনি, তার জন্য এটা আমরা বলতে পারি একটা প্রিমিটিভ এক্সাম্পল অফ প্যাটেন্ট। সো ফার্দার আরো কিছু প্যাটেন্টের ফেমাস এক্সাম্পল যেটা অনেকেই জেনে থাকবে, থমাস আলভা এডিসনের ফোনোগ্রাফ, আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন, রাইট ব্রাদার্স এরোপ্লেন, লুইস পাস্তুর র্যাবিস ভ্যাকসিনেশন, and Alexander Fleming penicillin. And there are some famous Indian examples such as nanocar. Nanocar mainly যে ইনোভেশনটা ছিল সেটা হচ্ছে 2500 ইউএস ডলারের মধ্যে কিন্তু টাটা প্রোভাইড করেছিল একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলিজের জন্য কার। তো তার আগে কারের যে ভ্যালুয়েশন ছিল সেখান থেকে কিন্তু এটা অনেকটাই কমে এনেছিল, যেটাকে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি এবং যে ইকোনমিক সিগনিফিকেন্সের একটা ব্যাপার রয়েছে। আগে ইঞ্জিন কি হতো, ইঞ্জিন সাধারণত কারের ক্ষেত্রে সামনে থাকে, ন্যানো কারের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনটাকে পেছনে পাঠানো হয়েছিল, এটা একটা মডিফিকেশন ইন টেকনিক্যালিটিস, সামান্য আরো কিছু মডিফাই চেঞ্জ করে কিন্তু এটার ইকোনমিক্যালি কমানো হয়েছিল। হেপাটাইটিস ভ্যাকসিন, জয় ফুড ফুড, এগুলো সবই অ্যাফোর্ডেবল করার জন্য, এগুলো কম দামের মধ্যে ইকোনমিক সিগনিফিকেন্স রয়েছে প্রত্যেকটা, এগুলো হচ্ছে ফেমাস একটা ইন্ডিয়ান এক্সাম্পল। এছাড়া আরো কিছু প্যাটেন্টের এক্সাম্পল রয়েছে, একটা টুপি রয়েছে, বাচ্চাদের চুলে স্নান করতে গেলে যে চোখে জল ঢুকে গিয়ে চোখ জ্বালা করে, এটা থেকে বাঁচার জন্য একটা টুপি করা হয়েছে, যে টুপিটার মধ্যে জল অ্যাকচুয়ালি চোখে ঢুকবে না, বাট মাথায় স্নান করানো যাবে। একটা খুব সিম্পল ইনভেনশন। একটা ব্রেসলেট রয়েছে, ব্রেসলেটের মধ্যে একটা ছোট প্রজেক্টর ফিট করে দেওয়া হয়েছে যাতে মোবাইলের স্ক্রিনটা হাতের মধ্যেই দেখা যায়। একটা পোর্টেবল পিওএস মেশিন, যেটা মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে আমরা পিওএস হিসাবে দোকানে ইউজ করতে পারি, বা একটা ড্রোন, এই টাইপের বিভিন্ন ছোটখাটো ইনভেনশনের উপর পেটেন্ট হয়ে থাকে। সো পেটেন্ট শুধুমাত্র যে একটা নিউ কনসেপ্ট, তার সাথে সামান্য মডিফিকেশনের জন্য কিন্তু পেটেন্ট দেওয়া যায়। আমরা সামান্য যদি বল পেন লিখে গুগল পেটেন্টে সার্চ করি তাহলে দেখা যাবে 40,000 রেজাল্ট আসছে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে একটা সামান্য বল পেনের উপরে ছোট ছোট মডিফিকেশন করে কিন্তু পেটেন্ট ফাইল করা যায়। সো এরপর আমরা জানবো পেটেন্ট ফাইল কিভাবে করা হবে, অফিসে এসে পেটেন্ট ফাইল কিভাবে করা হবে, বা তার জন্য কত ফি লাগবে। সো পেটেন্ট ফাইল করার জন্য মেনলি যে ফর্ম গুলো লাগে, ফর্ম 1, সেটাতে বেসিক্যালি ডিটেলস অফ অ্যাপ্লিকেশন থাকবে এবং তার জন্য কোনো ফিস দিতে হবে না, যেমন অ্যাপ্লিকেন্টের নেম, ইনভেন্টরের নেম, বা আরো কিছু ফর্মাল কিছু ডিটেলস লাগে, সেগুলো ফর্ম 1 এ থাকে। ফর্ম 2 বেসিক্যালি ডিটেলস অফ ইনভেনশন, এটাতে টাইটেল, ব্যাকগ্রাউন্ড অফ ইনভেনশন, কিছু যদি ড্রয়িং থাকে বা ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ ড্রয়িং, ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ দ্য ইনভেনশন। এছাড়া ক্লেম ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ প্যাটেন্ট। সো ক্লেম মিনস একটা বড় ইনভেনশনের মধ্যে এক্স্যাক্টলি যে পোর্শন গুলোর জন্য আমরা প্রোটেকশনটা চাইছি সেটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্লেম করছি। এছাড়া রয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ড্রয়িং। সো এগুলো হচ্ছে এর টোটাল, যে এটাকে আমরা বলি কমপ্লিট স্পেসিফিকেশন, ফর্ম 2টাকে, এটার মধ্যে টোটাল স্পেসিফিকেশনের মধ্যে টোটাল যে ইনভেনশনটাকে লিখতে হচ্ছে এবং এটার রেসপেক্টেই কিন্তু আমাদের পেটেন্ট সার্টিফিকেটটা দেওয়া হবে। এছাড়াও ফর্ম 3 রয়েছে। ফর্ম 3 তে বেসিক্যালি ফরেন ফাইলিং, ইন্ডিয়া ছাড়া যদি অন্য কোনো দেশে ফাইল করা হয়, যেহেতু আমরা আগে বলেছি প্যাটেন্ট ইজ এ টেরিটোরিয়াল রাইট, এটা বেসিক্যালি কোনো একটা দেশের গভর্নমেন্ট দিয়ে থাকে। সো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যখন কোনো একটা প্যাটেন্ট দেওয়া হচ্ছে একটা ইনভেন্টরকে, সেটা কিন্তু বেসিক্যালি ইন্ডিয়াতে ইউজ করার জন্যই। সে সেই প্যাটেন্টটা নিয়ে যদি ইউএসএ তে গিয়ে বলে আমি এখানে তৈরি করবো বা এখানে বিজনেস করবো, হি অর সি ক্যান নট ডু ইট, বা তার জন্য তাকে কিন্তু ইউএসএ প্যাটেন্ট ফাইল করতে হবে এবং ইউএসএ প্যাটেন্ট তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে, ইউএসএ প্যাটেন্ট পেতে হবে। সো প্যাটেন্ট ইজ এ টেরিটোরিয়াল রাইট। তার জন্য ইন্ডিয়াতে যদি কোনো প্যাটেন্ট ফাইল করা হয়, সে তার সাথে কিন্তু বাইরে বিভিন্ন দেশে যদি বিজনেস করতে চায় তাহলে বিভিন্ন দেশে তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো সেই সব ডিটেলস গুলো কিন্তু ইন্ডিয়াতে তাকে জমা করতে হবে। এছাড়া ফর্ম 5 রয়েছে, ইনভেন্টর যদি কোনো অ্যাসাইন করে কাউকে, কোনো অ্যাপ্লিক্যান্টকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ফর্ম 5 দিতে হবে। এছাড়া ফর্ম 18 রয়েছে, যেটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ফর এক্সামিনেশন। এই ফর্মের জন্যই কিন্তু আমরা এক্সামিনেশন ফার্দার যে আমাদের অফিসে যে প্রসিকিউশন গুলো হয়ে থাকে সেইগুলো হয়ে থাকে। এরপর আমরা ডিটেলসে ফিস স্ট্রাকচারটা দেখবো। ন্যাচারাল পার্সন বা স্মল এন্টিটি বা স্টার্টআপ, স্মল এন্টিটি মিনস ছোট কোম্পানিগুলো, এবং অর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট মে বি এন ইনস্টিটিউশন অর ইউনিভার্সিটি অর এনি কলেজ। তো এগুলোর জন্য কিন্তু ফর্ম 1 এর জন্য চার্জ হচ্ছে 1600। আদার দ্যান ন্যাচারাল পার্সন মিনস এনি বিগ কর্পোরেট মিনস কোম্পানি অর লার্জ এন্টিটি, এটার জন্য হচ্ছে ফর্ম 1 এর ফিস হচ্ছে 8000। So form 2 up to 30 pages and 10 claims, there is no fees. After that some extra fees will be there. And form 3, form 5 এর জন্য কোনো চার্জেস নেই। and form 18 যেটা রিকোয়েস্ট ফর এক্সামিনেশন, তার জন্য অলরেডি যে ফার্স্ট ক্লাস, দ্যাট ইজ দ্য ন্যাচারাল পার্সন অর স্টার্টআপ অর স্মল এন্টিটি অর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট, এটার জন্য চার্জ হচ্ছে 4000 রুপিস, and for big corporates it is 20,000 রুপিস। সো আমাদের যে পেটেন্ট গ্র্যান্ট প্রসিডিওর, সেটা খুব ডিটেলসে আমরা না গিয়ে হালকা করে আমরা বলবো। ফার্স্ট ফাইলিং অফ পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে,
উইদিন 18 মান্থ সেটা আমাদের যে পেটেন্ট অফিসের জার্নাল আছে সেখানে পাবলিশ হবে, এবং তার 48 মান্থসের মধ্যে কিন্তু রিকোয়েস্ট ফর এক্সামিনেশন, যেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেন্টের দায়িত্ব রিকোয়েস্ট ফর এক্সামিনেশনটা ফাইল করা। আফটার দ্যাট আমাদের পেটেন্ট অফিসে 4টে গ্রুপ আছে পেটেন্ট অফিসে, মেনলি ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি। সেপারেট গ্রুপে ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী সেই গ্রুপের এক্সামিনারের কাছে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়। আফটার দ্যাট ইট উইল গো টু এক্সামিনেশন, এন্ড এক্সামিনেশনের পর একটা এফআইআর ইস্যু হয়, ফার্স্ট এক্সামিনেশন রিপোর্ট। সেই ফার্স্ট এক্সামিনেশন রিপোর্ট চলে যায় অ্যাপ্লিকেন্টের কাছে, তার বেসিসে অ্যাপ্লিকেন্ট একটা রিপ্লাই করে, তার মধ্যে যে অবজেকশন গুলো আছে তার রিপ্লাই করে, সেই রিপ্লাইয়ের বেসিসে কিন্তু ফার্দার তাকে হিয়ারিং দেওয়া হয়, সেটা কন্ট্রোলার হিয়ারিং করে, এবং সেই হিয়ারিং এর পরে ফার্দার সেটা গ্র্যান্ট বা রিজেক্ট হতে পারে। এটা মেনলি দ্য প্রসিডিওর। এবং এখানে আরেকটা জিনিস জানা যে বিফোর দ্য গ্র্যান্ট অফ দ্য প্যাটেন্ট আর অলসো আফটার দ্য গ্র্যান্ট অফ দ্য প্যাটেন্ট এনি থার্ড পার্টি ক্যান অবজেক্ট ইট ইন অপোজিশন। দ্যাট আমি অলরেডি বলেছি পেটেন্টের ক্রাইটেরিয়া কি, নভেলিটি, ইনভেন্টিভ স্টেপ এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি। সো যদি সেই প্রোডাক্টটা যেটার জন্য পেটেন্টটা ক্লেম করা হয়েছে, অ্যাপ্লাইটা করা হয়েছে, সেটা যদি নিউ বা ইনভেন্টিভ না হয়, তার জন্য কিন্তু কোনো থার্ড পার্টি ফার্দার অপোজিশন ফাইল করতে পারে যে না এটা কিন্তু নভেল বা ইনভেন্টিভ নয়, তো তার বেসিসে ফার্দার হিয়ারিং দেওয়া হয়। সো এটাকে বলে প্রি গ্র্যান্ট অপোজিশন বা পোস্ট গ্র্যান্ট অপোজিশন, যদি এটা আফটার গ্র্যান্ট সাবমিট করা হয়। তো এটা একটা এক্সাম্পল অফ এ পেটেন্ট সার্টিফিকেট। পেটেন্ট সার্টিফিকেট বেসিক্যালি এইরকমের দেখতে হয়, সেখানে একটা পেটেন্ট নাম্বার দেওয়া হয় দ্যাট ইজ গিভেন আফটার দ্য গ্র্যান্ট অফ দ্য পেটেন্ট, একটা অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার যেটা ফাইলিং এর পরেই তাকে দেওয়া হয়। এছাড়াও রয়েছে ডেট অফ ফাইলিং, যেটা থেকে অ্যাকচুয়ালি প্রোটেকশনটা কাউন্ট করা হয়। আমরা যে ভ্যালিডিটির ব্যাপারটা বলেছিলাম 20 ইয়ার্স, দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য ডেট অফ ফাইলিং। তারপরে প্যাটেন্টির নাম থাকবে এবং তার টাইটেলটা থাকবে প্যাটেন্টের যে টাইটেল, এবং নিচে সার্টিফিকেশন বাই দ্য কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, কন্ট্রোলার জেনারেল ফর প্যাটেন্টস এন্ড patents অফ ইন্ডিয়া। সো নেক্সট আমরা যেটা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে ডিজাইন। সো ডিজাইন ইজ মেনলি কোনো আর্টিকেলের যে অ্যাস্থেটিক পার্ট, তার যে ওরিয়েন্টেশন, বাইরে যে শেপ, ফিচার, প্যাটার্ন বা তার যে অর্নামেন্টাল যে আসপেক্ট, এগুলোর উপরে মেনলি দেওয়া হয়। এবং এক্ষেত্রে ওই প্রোডাক্টটা কিভাবে তৈরি হয়েছে, মেকানিক্যালি তৈরি হয়েছে নাকি কেমিক্যালি তৈরি হয়েছে না কোনো ম্যানুয়ালি তৈরি হয়েছে, এটা কিন্তু দেখা হয় না। সো এটা মেনলি চোখের দৃষ্টিভঙ্গিতে জাজ করে এটা মেনলি তার মধ্যে কি আসপেক্ট রয়েছে সেটা মেনলি দেখা হয়। সো এটা গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে হতে পারে, একটা গার্মেন্টস যদি একটা এক্সাম্পল নিই শাড়ি, সেই শাড়ির কি কালারের, তার মধ্যে কি ডিজাইন আছে, সেইগুলোর উপর বেস করে ডিজাইনটা দেওয়া হয়ে থাকে। একটা সিলিং ফ্যান প্রত্যেকটা সিলিং ফ্যান দেখতে অন্যরকম হয়। তো সিলিং ফ্যানের মধ্যে কোন কালারের ছবি ইউজ করা হয়েছে, তার মধ্যে কোনো ফুলের ছবি আছে বা অন্য কোনো ফার্দার ছবি আছে, এগুলো দেখা হয়ে থাকে। সো ডিজাইনের ক্ষেত্রে টার্ম অফ ডিজাইন, যেটা ভ্যালিডিটি বলছিলাম, টার্ম অফ ডিজাইন বেসিক্যালি 10 ইয়ার্স অ্যান্ড এক্সটেন্ডেবল টু 15 ইয়ার্স। 10 ইয়ার্স পরে কিন্তু 5 বছরের জন্য রিনিউ করা যেতে পারে। সো বেসিক্যালি এখানে আমরা কয়েকটা বোতলের এক্সাম্পল নিচ্ছি। প্রত্যেকটা বোতলের কিন্তু শেপ, কনফিগারেশন এবং সারফেস প্যাটার্ন কিন্তু আলাদা, তার জন্য প্রত্যেকটা বোতলের জন্য কিন্তু ডিজাইন অ্যাপ্লিকেশন করে তার জন্য ডিজাইন পাওয়া যেতে পারে। ফার্দার কিছু এক্সাম্পল রয়েছে ডিজাইনের। বেসিক্যালি আমাদের চারপাশে যত আমরা জিনিস দেখি প্রত্যেকের জন্য কিন্তু সেপারেটলি ডিজাইন ফাইল হয়ে থাকে। এগুলো সেটের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে, যদি আমরা সেট অফ কাপস অর পেয়ার অফ শুজ, এগুলোর জন্য বেসিক্যালি সেট অফ ডিজাইনস হয়ে থাকে। সো ডিজাইনের জন্য মেনলি রিকোয়ারমেন্ট কি, ফাইলিং করার জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন ফি দিতে হয়, দ্যাট ইজ 1000 rupees for an individual or small entity or startup or educational institution, and 4000 for large entities or corporates. And ফর্ম 1 কি কি থাকে আমরা আগেই বলেছি, ফর্ম প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে যেরকম থাকে ফর্ম 1 এ অ্যাপ্লিকেন্টের নাম, ন্যাশনালিটি, লিগ্যাল স্ট্যাটাস আর এনি ফর্মাল রিকোয়ারমেন্ট গুলো ফর্ম 1 এ থাকে। আগে যেখানে প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে ফর্ম 2 ছিল, ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেখানে আসছে 2 সেটস অফ রিপ্রেজেন্টেশন সিটস। বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্টেশন সিটস এর মধ্যে ওই যে ডিজাইনটার যে আসপেক্ট গুলো, ওরিয়েন্টেশনাল আসপেক্ট গুলো, তার মধ্যে যে বাইরে থেকে তার শেপ কিরকম, কনফিগারেশন কিরকম, বা তার প্রোটেকশনটা এক্স্যাক্টলি কিসের জন্য চাওয়া হচ্ছে বা কোন কোন আসপেক্ট গুলোর জন্য চাওয়া হচ্ছে না, সেগুলো ডিটেলসে রিপ্রেজেন্টেশন সিটের মধ্যে আছে। আমরা পরে একটা রিপ্রেজেন্টেশন সিটের এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারবো। সো এখানে একটা টিপটের রিপ্রেজেন্টেশন সিট। সো এখানে ক্লেম করছে কি, দ্য নভেলিটি রিসাইডস ইন দ্য শেপ এন্ড কনফিগারেশন অফ দ্য টিপট অ্যাজ ইলাস্ট্রেটেড। এখানে যে টিপটটা রয়েছে তার একমাত্র শেপ আর কনফিগারেশনের উপরে নভেলিটিটা ক্লেম করা হয়েছে। and no claim is made by virtue of the registration in respect of any mechanical or any other action or any mechanism whatever or in the respect of any principle of construction of the article. এই টিপটটা কি ভাবে কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে বা কোনো মেকানিজম কি ইউজ করা হচ্ছে এর মধ্যে, এর উপর কিন্তু কোনো ক্লেম করা হচ্ছে না। বা ফার্দার নো ক্লেম ইজ মেড ফর দ্য ইউজ অফ এনি ওয়ার্ডস, লেটার্স, নাম্বারস অফ ট্রেডমার্কস। ফার্দার এই যে টিপটটা কোনো কোম্পানিকেও ফার্দার মার্কেটে ছাড়ার আগে তার মধ্যে নিজেদের ট্রেডমার্ক লাগাবে বা কোনো ওয়ার্ড বা লেটার কোনো ইউজ করতে পারে বা সেগুলোর উপরেও কিন্তু নভেলিটি ক্লেম করা হচ্ছে না। বেসিক্যালি এর যে নভেলিটিটা সেটা রিসাইডস অন দ্য শেপ এন্ড কনফিগারেশন অফ দিস টিপট।
তো এরকমই হয়ে থাকে ডিজাইন মেনলি, যে বাইরে থেকে চোখে দেখে যে সমস্ত তার যে আর্টিস্টিক বা আমরা বলতে পারি তার যে অর্নামেন্টাল যে অ্যাসপেক্ট গুলো বা অ্যাস্থেটিক যে গুণগুলো রয়েছে সেগুলোর উপরে বেস করে ডিজাইন হয়। হ্যাঁ, তো এটা আমরা একটা এক্সাম্পল হচ্ছে একটা ডিজাইন সার্টিফিকেটের সিমিলার টু দ্য প্যাটার্ন সার্টিফিকেট। এখানে একটা ডিজাইন নাম্বার থাকে, একটা ডেট থাকে, যে ডেট থেকে কাউন্ট করে অ্যাকচুয়ালি তার টার্মটা দেওয়া হয় থাকে। But next হচ্ছে ট্রেডমার্ক। সো ট্রেডমার্ক ইজ এ মার্ক, কোনো ওয়ার্ড নেম আর কাইন্ডলি মিউট করে দেওয়া যাবে, থ্যাংক ইউ। সো এটা কোনো ওয়ার্ড নেম বা সিম্বলের উপর হতে পারে। ইট অ্যাকচুয়ালি তাহলে ট্রেডমার্কের মেন কাজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাইজ এন্ড ডিস্টিংগুইশেস দ্য সোর্স অফ দ্য গুডস এন্ড সার্ভিসেস ফ্রম ওয়ান ট্রেডার টু আদার। কেউ যখন একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস এর দোকানে গিয়ে একটা কোকা, হ্যালো, কাইন্ডলি একটু মিউট করে দেওয়া যাবে, সাউন্ড আসছে। থ্যাংক ইউ, আমরা কন্টিনিউ করছি। মেনলি এটা কেউ যখন একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস এর দোকানে গিয়ে একটা পেপসি খেতে চাইছে, তো সে কি চাইছে, সে পেপসির যে কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খেতে চাইছে, সে কিন্তু কোকা কোলা বা অন্য কোনো থামস আপ খেতে চাইছে না, সে কিন্তু পেপসি খেতে চাইছে। তার এই যে পেপসির যে লোগোটা সেটা তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এটা কিন্তু পেপসি, এটা কিন্তু কোকা থামস আপ নয়। সো ট্রেডমার্কের যে মেন কাজ সেটা হচ্ছে সোর্স অফ দ্য প্রোডাক্টকে সোর্স থেকে সেপারেট করা হচ্ছে। ইট ইজ ডিস্টিংগুইশিং দ্য সোর্স অফ দ্য গুডস এন্ড সার্ভিসেস ফ্রম ওয়ান ট্রেডার টু আদার। কোন ট্রেডারের কাছ থেকে আমি জিনিসটা নিচ্ছি সেটা বুঝতে সুবিধা হচ্ছে। So, function and importance of the trademark, it provides the exclusive monopoly over a class of goods. বেসিক্যালি কোনো কোম্পানির জন্য যখন ট্রেডমার্ক দেওয়া হয়, সেই কোম্পানির যত রকমের গুডস থাকে তার জন্য কিন্তু সিমিলার ট্রেডমার্ক ইউজ করা থাকে। অ্যাপেলের লোগোটা অ্যাপেলের নোটবুকের ক্ষেত্রেও ইউজ হয়, তার হেডফোনের ক্ষেত্রে ইউজ হয়, তার ল্যাপটপের ক্ষেত্রেও ইউজ হয়। একটা ক্লাস অফ গুডস এর জন্য কিন্তু এটা মনোপলিটা শো করছে। অ্যালাউজ এ বিজনেস টু বিল্ড পাবলিক গুডউইল এন্ড ব্র্যান্ড রেপুটেশন। ট্রেডমার্কের সাথে ব্র্যান্ড রেপুটেশনটা খুব কিন্তু বুঝতে পারছি না, এক সেকেন্ড। রাহুল দা, সমস্ত ইয়েকে মিউট করা যাবে? মিউট অল। রাহুল দা একটু মিউট করে দিন না সবাইকে, মিউট অল করে। শুধু আমাদেরটা বাদ দিয়ে সবগুলো মিউট করে দিন এবং সেটা পরে তাহলে কি করে করতে হয় একটু দেখি। 30 সেকেন্ডস মিউট অল। ওকে, আমাদেরটা কি হবে? হ্যাঁ, আমাদেরকে শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। আর আপনাদের মিউট করা আছে, সরি আমরা মিউট করতে বাধ্য হলাম কারণ এত নয়েজ আসছে। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। সো আমরা ফার্দার কন্টিনিউ করছি। সো বেসিক্যালি ইট অ্যালাউজ বিজনেস এন্টিটি টু বিল্ড পাবলিক গুডউইল অর ব্র্যান্ড রেপুটেশন। সো এই ট্রেডমার্কের সাথে ব্র্যান্ড রেপুটেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একবার একটা কোম্পানি যখন ভালো একটা প্রোডাক্ট দিয়ে একটা মার্কেটের মধ্যে ব্র্যান্ড রেপুটেশন তৈরি করেছে, তার জন্য তার ট্রেডমার্কটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইট আইডেন্টিফাইজ দ্য সোর্স অ্যান্ড অরিজিন অফ দ্য গুডস অ্যান্ড সার্ভিস, যেটা আমরা আগেই বলেছি, এবং অ্যাসিওরস কাস্টমারদের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সামথিং গুড ব্র্যান্ডের কোনো প্রোডাক্ট যখন কেউ নিচ্ছে তখন সে এক্সপেক্ট করছে কি না এটা কোয়ালিটিটা ভালো হবে। সো ইট অ্যাসিওরস দ্য কাস্টমার অ্যাবাউট দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য গুডস এন্ড সার্ভিসেস। সো সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দ্য ট্রেডমার্কের সাবজেক্ট ম্যাটার কিন্তু বিভিন্ন রকম হতে পারে। ইট মে বি ট্রেডমার্ক একটা মার্কের মাধ্যমে বোঝানো যেতে পারে। ইট মে বি ইন দ্য নেম অফ ট্রেড নেম সাচ এস গুগল একটা ট্রেড নেম। কালেকটিভ মার্কস হচ্ছে যেমন naukri.com, এটা একটা কালেকটিভ মার্কস আমরা বলতে পারি। সার্টিফিকেশন মার্কস যেমন আমরা আগমার্ক জানি, বিসমা, যেমন আমরা আইএসআই মার্ক জানি, হলমার্ক, এগুলো হচ্ছে সার্টিফিকেশন মার্ক। ট্যাগলাইন আর স্লোগান যেমন পেপসির ক্ষেত্রে আমরা জানি ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর, এটা একটা ট্যাগলাইন অর স্লোগান আমরা বলতে পারি। এছাড়া বিভিন্ন শেপের হতে পারে। শেপ আমরা যেমন অবশ্যই বলেছি বিআইএস এর একটা শেপ দিচ্ছে। সাউন্ড মার্ক আমরা জানি এমজিএম পিকচার্স এর ক্ষেত্রে, ইংলিশ পিকচার্স এর ক্ষেত্রে আমরা জানি একটা প্রথমে সিংহের একটা রোর একটা শোনা যায়, ওটা কিন্তু এমজিএম পিকচার্স এর একটা ট্রেডমার্ক। সো ট্রেডমার্ক সাবজেক্ট ম্যাটার কিন্তু বিভিন্ন রকমের হতে পারে। সো হোয়াট ইজ এ গুড ট্রেডমার্ক? গুড ট্রেডমার্কের মেনলি দুটো ক্রাইটেরিয়া। ইট মে শুড বি ইনহারেন্ট এন্ড ইট শুড বি অ্যাকোয়ার। এটার মধ্যে মানে নিউ হতে হবে। ইট শুড বি অনেস্টলি অ্যাডপ্টেড or not similar to any existing mark. আগে যে সমস্ত ট্রেডমার্ক গুলো রয়েছে তার সাথে কিন্তু এটা সিমিলার হওয়া চলবে না।
এটা কিন্তু সামথিং ইট শুড বি নিউ। So before adopting a new mark, it is advisable to have the search conducted and evaluated. So যারা ট্রেডমার্কের ডিজাইন করে থাকে তো তাদের এটা কাজ যে তারা একটা ট্রেডমার্ক ডিজাইন করে সেই একই ডিজাইনের ট্রেডমার্ক আগে মার্কেটে আছে কিনা সেটা সার্ভে করে নেওয়া এবং তারপরে সেটা ফাইল করা। সো ইট অলসো অ্যাভয়েড ফার্দার আননেসেসারি লিটিগেশন। সো সেম ট্রেডমার্ক যদি অলরেডি দিয়ে থাকে, তো আগে যে ওই ট্রেডমার্কটা যে কোম্পানি ছিল সে ফার্দার কিন্তু তাকে ফার্দার লিগাল লিটিগেশনের মধ্যে টানতে পারে। সো ইট ইজ also it is very good to avoid it very earlier stage. So unregistered or application pending এর ক্ষেত্রে একটা ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে আমরা ট্রেডমার্ক সাইনটার উপরে টিএম লেখা থাকে, বাট when it is registered সেই সাইনটার উপরে আর with a circled r আমরা ডিনোট করে থাকি এটা দিয়ে। So how to protect your trademark? So trademark registration is optional. However, registration has certain advantages always. But registration available in national, regional, or international level, and initially registered for 10 years, but it can be further renewed indefinitely. So our validity already bolechi patent ekte 20 years. It is for 15 years for design, but trademark এর ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যালিডিটি হচ্ছে ইনডিফিনাইট এর জন্য, বাট এভরি 10 ইয়ারে এটা কিন্তু রিনিউ করতে হবে। ইন কেস অফ নন ইউজ অর নন রিনিউয়াল or non policing, so trademark rights are lost. The existing trademark regulations is governed by the Trademark Act of 1999 and Trademark Rules of 2017. So for further information, kindly visit ipindia.gov.in. It's our official website. So next is copyright. So copyright is basically a bundle of automatic rights which are exclusively given to the creator of the original work or authorship. So it allows the author to actually allows the author to actually made available the copyrighted work to the public, and also to prevent unauthorized copying or reproduction. Something গান, একটা গান একটা কপিরাইটেড গান রয়েছে, তো সেটাকে সে যেন অন্য কেউ যাতে সেই সেম সুরে অন্য গান না করে দিতে পারে সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্যই কিন্তু কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাট ওয়ান মেজর থিং ইজ দ্যাট কপিরাইট ক্যান নট প্রোটেক্ট অ্যান আইডিয়া। সো কারোর মাথায় একটা সুর রয়েছে বা সে গিটারের সুরটা তুলে রেখেছে, বাট হি হ্যাভ নট ইয়েট সেটাকে কোনো মিউজিক তার মধ্যে সেটাকে কিন্তু কোনো মেটেরিয়ালের মধ্যে সেটাকে কোনো ধরেনি, সেখানে রেকর্ড করেনি, তো সেটা কিন্তু কপিরাইট হবে না। বা একটা রাইটার কোনো একটা নভেলের প্লট তার মাথায় আছে, বাট সে সেটাকে কিন্তু কোনো ম্যানাস্ক্রিপ্টের মধ্যে নিয়ে এসে সেটাকে পাবলিশ করেনি, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটার জন্য কপিরাইট দেওয়া হবে না। সো কপিরাইট অলওয়েজ শুড বি fixed in a materialistic form. So copyrighted criteria mainly তিনটে: creativity, originality and fixation. It's a creative work, so creativity is the major and most foremost criteria for copyright. And originality, it should be original, it should not be copied from any other work or should not be inspired from any other work. ইন্সপায়ার হলেও তার মধ্যে যেন ক্রিয়েটিভিটি থাকে। অ্যান্ড ফিক্সেশন, অলওয়েজ ফিক্সেশন আমি অলরেডি বলেছিলাম যে দ্য আইডিয়া মাস্ট বি মাস্ট বি ইনকর্পোরেটেড ইন এ মেটেরিয়ালিস্টিক ফর্ম। যদি সেটা কোনো গল্প বা কবিতা হয়ে থাকে সেটাকে ছাপাতে হবে বই আকারে, বা যদি কোনো মিউজিক হয়ে থাকে সেটাকে রেকর্ড করতে হবে কোনো ক্যাসেট বা সিডির মধ্যে। So এটাই হচ্ছে copyrighted criteria. So subject matter of the copyright may be in literary works, it may be prose or poem or novel. Artistic works may be some painting or any sculpture, কোনো ভাস্কর্য বা কোনো ছবি. Dramatic works may be any drama performed in stage or any dance performance performed in stage. Musical works may be music, সবাই জানে মিউজিক, সেটা হতে পারে sound recording works or cinematographic works, some such as documentary, short film, etc. সেগুলো সবই কিন্তু সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দ্য কপিরাইটস এর মধ্যে আসছে। সো দ্য রাইটস অফ দ্য অথর অফ দ্য কপিরাইট ওয়ার্ক, মেনলি কপিরাইটের ওয়ার্কের জন্য অথরের কাছে কিছু রাইটস আছে। Number one is economic rights and number two is moral rights. So economic rights are also the transferable rights. So the author may assign any other person for a lump sum of money or royalty depending on the proposed work. So সে তার কাজের জন্য অন্য লোকের কাছ থেকে বা কোনো কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নিয়ে বা ফর এ সাম অফ মানি ও রয়্যালিটি নিয়ে সে কিন্তু সেই কাজটা তাকে দিতে পারে। সো ইটস এ ট্রান্সফারেবল রাইট। সেই ওনার সেই যে অ্যাপ্লিক্যান্ট বা সেই যে ওর কাছ থেকে রয়্যালিটি নিয়ে কাজটা নিল, সে সেটা কিভাবে ইউজ করবে সেটা তার ব্যাপার। বাট ইন কেস অফ মোরাল রাইটস, তার মধ্যে কিছু মোরাল রাইটস থেকে থাকে যেটা নট ট্রান্সফারেবল, বাট দে অলওয়েজ রিমেইন টু দ্য অরিজিনাল অথর। ওই যে কাজটা নিল সে কিন্তু সেটাকে অলওয়েজ অথরশিপ দিতে হবে কিন্তু তার যে অথরকে।
বাট সেই সাইটে কিন্তু অথারশিপ কি নিজেকে দিতে পারবে না কোনোদিন। এটা হচ্ছে নন ট্রান্সফারেবল রাইটস, সেকশন 57। সো টার্ম অফ প্রোটেকশনের মধ্যে রয়েছে আমরা যে ভ্যালিডিটির কথা বলেছিলাম, এক্ষেত্রেও ভ্যালিডিটি রয়েছে ফর পাবলিশড লিটারারি, ড্রামাটিক অর আর্টিস্টিক অর মিউজিক্যাল ওয়ার্কের জন্য লাইফ টাইম অফ দ্য অথার প্লাস 60 ইয়ার্স আফটার হিজ ডিমাইজ। সো অথার যতদিন বেঁচে থাকবে তারপরে তার মৃত্যুর পর থেকে 60 বছর অবধি কিন্তু তার প্রোটেকশনটা কিন্তু থেকে যাবে তার নামে বা তার লিগাল এন্টিটির নামে। লিগাল এন্টিটি মিনস তার মৃত্যুর পর তার যে লিগাল হেয়ার বা তার লিগাল এয়ার, বেসিক্যালি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী যেমন রবীন্দ্রনাথের ওয়ার্কের জন্য লিগাল এয়ার ছিল, রিসেন্টলি 2001 যেটা এক্সপায়ার করেছে। After that, cinematographic films or sound recording has 60 years from date of publication, broadcast and reproduction rights এর জন্য 25 years from the year following the year of broadcast, যে রেটে ব্রডকাস্ট হচ্ছে তার পরের বছর থেকে 25 বছর অবধি তার ব্রডকাস্টিং রাইটস থাকে ওই চ্যানেলের কাছে। পারফরমেন্স রাইটস এর ক্ষেত্রে 50 years from the year following the year in which the performance is made, কোনো একটা কোম্পানির হয়ে যতক্ষণ স্টেজে কেউ পারফর্ম করছে তো তার নেক্সট ইয়ার থেকে 50 years এর জন্য তার রাইটসটা থেকে যায়। সো ফিস গুলো হচ্ছে লিটারালি, ড্রামাটিক বা আর্টিস্টিক বা মিউজিক্যাল ওয়ার্কের জন্য 500 রুপিস অনলি, বাট when it is capable of use in goods and services এর জন্য, যদি সেটা আর্টিস্টিক পারপাসে ইউজ হয় সেটার জন্য 2000 রুপিস, সাউন্ড রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে 2000 রুপিস এন্ড সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্মস এর ক্ষেত্রে 5000 রুপিস। এরপর নেক্সট হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস লেআউট ডিজাইন। সো সেমিকন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট লেআউট ডিজাইন, বিভিন্ন যে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস এর মধ্যে আইসি মধ্যে ট্রানজিস্টর থাকে, বিভিন্ন রকমের আরো ছোট ছোট ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস থাকে, সেগুলোকে বিভিন্ন তারের মধ্যে দিয়ে তার যে লেআউটটা, সেই লেআউটটার ডিজাইন কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস এর ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা রকম হয়, তাই প্রত্যেকটাকে কিন্তু রেজিস্টার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের যে সেমিকন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট লেআউট ডিজাইন অফিস সিচুয়েটেড ইন দিল্লি, and it's important IP for the recent fast changing technologies and such as electronic gadgets, computers, etc. So integrated circuits এর ক্ষেত্রে কিন্তু ডিজাইনের ক্ষেত্রে it's a period of 10 years from the date of filing or the first commercial exploitation, মানে যে ডেটে ফাইল করা হচ্ছে সেই ডেট থেকে 10 years এটা হচ্ছে ভ্যালিডিটি। সো এটার জন্য ফাইলিং ফিজ হচ্ছে 5000 রুপিস। এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস কিরকম হয়, যেখানে ইনপুট আউটপুট রেজিস্টার ট্রানজিস্টার এগুলোকে বিভিন্ন যে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে, এটা প্রত্যেকটা আইসির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এটা একটা এক্সাম্পল। এবং আমরা বিভিন্ন যে আইটি টেকনোলজিতে এটা একটা প্রস্থেটিক লিম্ব, এখানে আমরা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ইউজ করে থাকি। এটা একটা এক্সাম্পল জাস্ট, এইভাবে আমরা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস ইউজ করে থাকি। সো দ্য নেক্সট হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, এটাও হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা IP, intellectual property. So geographical indication is mainly given to it mainly issues to a product which actually originates from a specific geographical origin, and it possesses the characteristics, qualities and reputation for that are due to that origin. আমরা আগে এক্সাম্পল দিয়েছি দার্জিলিং এর চা, চায়ের যে ক্যারেক্টারিস্টিক বা তার যে কোয়ালিটি বা রেপুটেশন, সেটা মেনলি এসছে কিন্তু দার্জিলিং এর জিওগ্রাফিক্যাল অরিজিনের জন্য। সিমিলার আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি মাকরানা মার্বেল, যেটা রাজস্থানের মাকরানাতে পাওয়া যায়, যেখান থেকে তাজমহল বা আমাদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরি করা হয়েছে মাকরানা মার্বেল দিয়ে। সো এটার যে অরিজিনটা সেটা হচ্ছে মাকরানাতে, এবং তার জন্য কিন্তু এর যে কোয়ালিটি বা রেপুটেশনটা এসছে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেও প্রচুর এক্সাম্পল হয়েছে, যেমন বর্ধমানের মিহিদানা সীতাভোগ, যেমন আমাদের বাঁকুড়ার পোড়ামাটির কাজ বা ডোকরা, এইসবগুলো রয়েছে, এগুলো কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল অরিজিনের মধ্যে আসছে। জিওগ্রাফিক্যাল অরিজিন আরো কিছু এক্সাম্পল রয়েছে, যেমন কাঞ্চিপুরম সিল্ক, যেমন রাজস্থানের কাঠপুতলি, ওরালি পেন্টিং, বেঙ্গলের পটচিত্র, আমাদের যে পটচিত্র, বাঘ পেন্টিং এর মধ্যপ্রদেশ, এগুলো সবই হচ্ছে এক্সাম্পল। এটা কোনো জিওগ্রাফিক্যালি অ্যাভেলেবল কোনো প্রোডাক্টের জন্য হতে পারে, যেমন মাগধি পান, বিহারের শাহি লিচি, কাশ্মীরের স্যাফরন, এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল তার। সো আইপি ইজ এভরিওয়্যার। আমাদের সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়া অবধি আমরা যত জিনিস আমরা ইউজ করে থাকি, আমাদের চারপাশে যত কিছু দেখতে পাই, তার মধ্যে কোনো না কোনো আইপি কিন্তু আছে। এটা যদি মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার হয়, তার মধ্যে প্যাটার্নস রয়েছে, ডিজাইন রয়েছে তার লেয়ারের যে ওরিয়েন্টেশনের উপর, বিভিন্ন যে গ্লাস, যে মগ বা যে টব আমরা ইউজ করে থাকি, তার মধ্যেও কিন্তু বিভিন্ন রকমের ডিজাইন রয়েছে। ট্রেডমার্কস রয়েছে, কোন কোম্পানি থেকে ইউজ করা হয়েছে তার ট্রেডমার্ক, বা কোনো জিআই ইউজ করে থাকি, বা কোনো কপিরাইট আমরা ইউজ করে থাকি, আমরা যে মুভিটা দেখছি তার কপিরাইট রয়েছে। সো এভরিথিং হ্যাজ এ আইপি। সো হু ক্যান অ্যাপ্লাই? এনি পার্সন ক্যান অ্যাপ্লাই এক্সেপ্ট জিআই। জিআই এর ক্ষেত্রে কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্লাই করতে পারে না। জিআই এর জন্য কোনো সমিতি, কোনো বিজনেস অর্গানাইজেশন বা কোনো ব্যবসায়ী সমিতিগুলো বেসিক্যালি জিআই অ্যাপ্লাই করে থাকে। বাট এনি আদার, ফর এনি আদার intellectual property, any individual person can apply it. And it's all IP rights are territorial in nature, যেটা আমরা অলরেডি আগে বলেছি, it's only valid in India.
Indian territory. So points to remember: first, protect, then publish. একটা idea বা একটা inventive জিনিস যখন মাথায় এসছে, ফার্স্ট কাজ হচ্ছে সেটাকে প্রোটেক্ট করা। হাউ টু প্রোটেক্ট? ফার্স্ট ফাইল ইট ইন দ্য পেটেন্ট অফিস ফর অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড দেন পাবলিশ ইট। দ্য পাবলিশ অলসো আমাদের অফিসও এটা পাবলিশ করে থাকে আমাদের জার্নালে, বাট আফটার দ্যাট পাবলিশও করা যেতে পারে। কোনো সাইন্টিফিক কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক যদি কেউ পাবলিশ করতে চাই, পাবলিশ করার আগে যদি সে ভাবে এটার জন্য পেটেন্ট ফাইল করবো, তো আগে পেটেন্ট ফাইল করা উচিত, তারপরে পাবলিশ করা উচিত। ওইটা বলে দিন যে সমাজ পড়ো। হ্যাঁ, যদি কোনো কারো কাজ যদি নিজস্ব কাজ হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সে আগে পাবলিশ করলে তো 6 মাস অবধি তাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়, 6 মাসের মধ্যে সে পেটেন্ট ফাইল করতে পারে যদি তার নিজের কাজ হয়ে থাকে। And all rights are territorial in nature. Registration is done by sovereign authorities, যেমন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। Rights for limited period of time, except trademark and GI, আমরা AGI and copyright এর 30, 70, 60 years after the demise of the author. And no automatic relief, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কারো যদি একটা মনে হয় যে আমার গানটা কেউ কপি করে চালাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো অটোমেটিক রিলিফ পাওয়া যাবে না অফিস থেকে। হি অর সি, যে অ্যাকচুয়াল অথার, সে তাকে কিন্তু কোর্টে যেতে হবে, কোর্টে গিয়ে ইনফ্রিঞ্জমেন্ট স্যুট ফাইল করতে হবে। সো কোর্ট ডিসাইড করবে সে কি রিলিফ পাবে। সো রিনুয়াল ফি মাস্ট বি পেড ফর ইন সাম অফ আইপিস, যেটা আমরা অলরেডি বলেছি। এন্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ পেটেন্ট এজেন্ট ইজ নট কম্পালসারি। সবসময় যে পেটেন্ট এজেন্ট দিয়েই পেটেন্ট ফাইল করতে হবে বা অন্য আইপি গুলো অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে হবে তা নয়, ইন্ডিভিজুয়ালি সাইন করে অ্যাপ্লিকেন্টও নিজেও ফাইল করতে পারে। সো আমাদের পেটেন্ট বা আইপি রিলেটেড বিভিন্ন ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস রয়েছে, গভর্নমেন্ট জবস রয়েছে। আমরা যে পোস্টে রয়েছে এক্সামিনার অফ প্যাটেন্টস এন্ড ডিজাইন, এটারও রিক্রুটমেন্ট হয়ে থাকে। এক্সামিনার অফ ট্রেডমার্ক এন্ড জিআই, এক্সামিনার অফ কপিরাইট, এগুলো সব গভর্নমেন্ট জব রয়েছে। আমাদের যে আইপি ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট, সেখানে মাঝে মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন বেরোয়। আদার মধ্যে পেটেন্ট এজেন্ট রয়েছে যারা অ্যাকচুয়ালি আমাদের অফিসে ফাইল করে থাকে, এর এক্সামিনেশনও আমাদের অফিস কন্ডাক্ট করে। ট্রেডমার্ক এজেন্ট, জিআরএফ এন্ড এসআরএফ পজিশন ইন পেটেন্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার্স, এন্ড অলসো বড় বড় যে কর্পোরেট গুলো রয়েছে প্রাইভেট সেক্টরে, তাদেরও পেটেন্ট লিটিগেশন সামলানোর জন্য কিন্তু প্রচুর লোক রিক্রুটমেন্ট করা হয়ে থাকে। সো এগুলো হচ্ছে ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস রিগার্ডিং দিস আইপি অ্যাওয়ারনেস, আইপি রাইটস। So kindly, for any further training, everyone can contact to the Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management, RGNIIPM, এটা আমাদের অলসো টেকনিক, আমাদের যে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, এটা নাগপুরে আছে, সেখানে কন্ট্যাক্ট করা যেতে পারে। এবং ওয়েবসাইট আমাদের যে ipindia.gov.in, এখানে গেলে ডিটেলস পাওয়া যাবে। সো থ্যাংক ইউ, এটাই আমাদের পার্ট ছিল। এটা আমাদের পার্ট ছিল। এবার আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে যাব। আমরা আপনাদের আনমিউট করে দিয়েছি। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে হি অর শি মে ফিল ফ্রি টু আস্ক আস। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। স্যার ধরুন কোনো একটা এক্স কোম্পানি কোনো একটা প্রোডাক্ট ধরুন লঞ্চ করলো, পেটেন্ট তার ফাইল করলো। বা ধরুন অন্য একটা ওয়াই কোম্পানি সেই প্রোডাক্টেরই ধরুন আপগ্রেডেড কোন একটা ভার্সন ধরুন আপগ্রেড করতে পারলো, বাট কিন্তু পেটেন্ট যেহেতু ফাইল করা আছে, আর একটা সার্টেন টাইমের জন্য তো সে সেইটাকে লঞ্চ করতে পারবে না মার্কেটে। না, আমি একটা কথা বলি, পেটেন্ট আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কোশ্চেনটা। কনফিউশন হচ্ছে যে পেটেন্টের জন্য 3টে ক্রাইটেরিয়া, এক হচ্ছে নোভেলটি, 2 হচ্ছে ইনভেন্টিভ স্টেপ, 3 নম্বর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি। পেটেন্ট সবসময় নেসেসারি নয় যে অলওয়েজ একটা নতুন জিনিসের বা নতুন প্রোডাক্ট বা নতুন প্রসেসের ওপরই হতে হবে। যেমন ইউজুয়ালি একটা কেমিক্যাল, আমি একটা কেমিস্ট্রি সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটা কম্পাউন্ড হয়তো আজ থেকে 10 বছর আগে কেউ পেটেন্ট ফাইল করে পেটেন্ট রেজিস্টার করছে। আমরা তার কোনো সাবস্টিটিউয়েন্ট বা ডেরিভেটিভ চেঞ্জ করে দেখলাম সেই কম্পাউন্ডটা আরো বেশি অ্যাক্টিভ হলো, বা তার অন্য কোনো পারপাস, মানে সেকেন্ড কোনো মেডিকেল ইউজ বা ফার্দার কোনো ইউজ দেখা গেল। তো সেক্ষেত্রে নট অনলি যে শুধুমাত্র সেই কম্পাউন্ডটার উপরই পেটেন্ট হবে, তার যতগুলো ইমপ্রুভমেন্ট হবে বা কোনো প্রসেস, যেমন আমার লার্নেড কলিগ যে এক্সাম্পলটা দিল, যে একটা প্রসেস ইনিশিয়ালি 4টে স্টেপে হতো, এখন হয়তো কেউ সিঙ্গেল স্টেপ বা 1 পট সিনথেসিস করছে সেই প্রোডাক্টটা, সেটাও কিন্তু একটা টেকনিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইকোনমিক অ্যাডভান্সমেন্ট। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই সে পেটেন্ট ফাইল করতে পারে, কারণ সেখানে তার একটা ইনভেন্টিভ মাইন্ড বা ইনভেন্টিভনেস কাজ করছে। সো নট অনলি একটা নতুন জিনিসই হতে হবে, তার কোনো রিমার্কেবল ইমপ্রুভমেন্ট, নট এ মেয়ার ডিসকভারি। আমাদের লতে যেটা বলা হয় যে নট এ মেয়ার ডিসকভারি, কোনো মেয়ার ডিসকভারি হলে সেটা কিন্তু পেটেন্টেবল নয়, বাট সেটা ডেফিনেটলি যদি কোনো সুপিরিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট
অ্যাডভান্সমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে পেটেন্ট ফাইল হয়। যেমন আমি বলি ইন জেনারেল কোনো ক্ষেত্রে একটাই পেটেন্ট খুব মানে সিগনিফিকেন্ট থাকে ইন এ ফিল্ড, এন্ড তার হয়তো কয়েক থাউজেন্ড বা কয়েক ল্যাক্স মডিফিকেশন বা ইমপ্রুভমেন্ট পেটেন্ট ফাইল হয়ে থাকে এবং গ্রান্টও। সো নট নেসেসারি কোনো নতুন জিনিসই হতে হবে, তার রিমার্কেবল ইমপ্রুভমেন্ট, আমি অলওয়েজ যে পয়েন্টটা বলছি রিমার্কেবল ইমপ্রুভমেন্ট হতে হবে। আমি সিম্পলি একটা হয়তো একটা কম্পাউন্ড ছিল কি একটা হয়তো কোনো ডিভাইস ছিল, তার হয়তো একটা কোনো ডিভাইসের মধ্যে যে সমস্ত ইউনিটস থাকে পার্টিকুলার কোনো একটা ইউনিট চেঞ্জ করে আমি আবার একটা পেটেন্ট ফাইল করে দিলাম, সেটা কিন্তু ইনভেন্টিভ নয়। কিন্তু সেই ইউনিটটা চেঞ্জ করার জন্য যে ডিভাইসটার কোনো সুপিরিয়র এফেক্টিভনেস বেড়ে গেল, বা হয়তো যে ডিভাইসটা আমি চেঞ্জ করলাম, যে পার্ট ইউনিটটা আমি চেঞ্জ করলাম সেটা অনেক বেশি কস্টলি ছিল, এখন আমি একটা খুব সিম্পল জিনিস দিয়ে রিপ্লেস করলাম, তাহলে সেখানে একটা ইকোনমিক অ্যাডভান্সমেন্ট হলো, সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু পেটেন্টেড। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ স্যার বলছিলাম যে ধরুন ইন্ডিয়াতে কোনো একটা কোম্পানি কিছু একটা পেটেন্ট ফাইল করলো, তো ইন্ডিয়াতে সেটা গ্র্যান্ট হলো, এবার অন্য কেউ সেইটাকেই পুরোপুরি কপি করে ইউএসএ তে পেটেন্ট ফাইল করে সে নিজের প্রোডাকশনটা করতে পারে? না, জেনারেলি আমরা বলি যেটা থ্রু আউট ওয়ার্ল্ডে হয়, আমাদের ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশনের মেম্বার, তো আমরা যখন সার্চ করি আমাদের যে সমস্ত নিজস্ব ডাটাবেস আছে সেই প্রোডাক্ট যদি ওয়ার্ল্ডের কোনো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও যদি ইউজ হয়ে থাকে সিঙ্গেলি, তাহলে সেটা কিন্তু কোনো দেশেই পেটেন্টেবল, যদি সেটা পাবলিশ হয়ে থাকে। যদি পাবলিশ হয়ে থাকে তাহলে অবভিয়াসলি সেটা আমরা প্রায়র আর্ট হিসেবে কনসিডার করি। প্রায়র আর্ট মানে নট অনলি পাবলিশড ইন ইন্ডিয়া, পাবলিশড এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইন দ্য ফর্ম অফ ডিজিটাল, ইন দ্য ফর্ম অফ লিটারেচার, প্রায়র লিটারেচার, এনিথিং, কোথাও যদি পাবলিশ হয়ে থাকে তাহলে কোনো দেশেই সেটা পেটেন্ট। বা সেটা যদি কোনো ট্র্যাডিশনাল নলেজও হয়ে থাকে, কোনো হয়তো আমাদের যে বেদে কোনো একটা মেডিসিনে কোনো একটা আমরা গাছকে আমরা ইউজ করেছিলাম, সেটা কোনো হয়তো বেদে লেখা আছে, তো সেটাও কিন্তু আমরা তার জন্য সাইট করা যেতে পারে। তার জন্য টিকেডিএল বলে একটা ওয়েবসাইট আছে, আলাদা ওয়েবসাইট আছে, টিকেডিএল সার্চ করা হয় আমাদের পেটেন্ট সিস্টেমে এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইডও করা। থ্যাংক ইউ। এটা একটা কথা আছে লতে, আমি বলে দিই, এটা নট দ্য ফার্স্ট ইম্পোর্টার ইন ইন্ডিয়া, ইট ইজ দ্য ট্রু অ্যান্ড ফার্স্ট ইনভেন্টর হতা। ট্রু অ্যান্ড ফার্স্ট ইনভেন্টর মিনস হি ইজ দ্য ইনভেন্টর অফ দ্য কনসেপ্ট or the product of the process. He is not the true and first importer in India. Yes, sir. স্যার হুবহু রিপ্রোডিউস করলে সেটা লিগালি ভায়োলেট হবে, কিন্তু আপনি যখন মানে সেটা কি মানে ইন টার্মস অফ টেকনিক্যাল ফিচার্স তাতে কোনো মডিফিকেশন হচ্ছে? সেক্ষেত্রে কপিরাইট মানে কপিরাইটের এক্সামিনারের ব্যাপারটা বেটার বলতে হবে তো, কিন্তু কপিরাইট প্রোটেক্টেড যদি হুবহু কপি করা হয় সেখানেই ওটা কপিরাইট ভায়োলেশন বা ইনফ্রিঞ্জমেন্টের সুট বলে ধরা হয়, হুবহু কপি করা। এখানে কপিরাইট মানে দ্যাট ইজ এ চ্যালেঞ্জেবল থিং, দ্যাট ইজ ডিফার। কপিরাইটের যে ক্রাইটেরিয়াতে ছিল না ক্রিয়েটিভিটি, সো এখানে ক্রিয়েটিভিটিটা দেখতে হবে আদৌকেও সেটা কোনো ক্রিয়েটিভ হচ্ছে কিনা, নাকি শুধু জাস্ট কপি পেস্ট, সেটাও দেখাটা দেখতে হবে। অ্যাকচুয়ালি এটা কেস টু কেস থাকবে। হ্যাঁ, মানে কোথা থেকে একটা ইন্সপিরেশন নিয়ে সেখান থেকে নিজেরও কিছু ক্রিয়েটিভিটি অ্যাড করে সেটাকে করা হলে সেটা আমার মনে হয় যে কপিরাইটের ক্ষেত্রে প্রবলেমেটিক না। আর এটা কেস টু কেস ভ্যারি করে এবং এর জন্য কপিরাইটের প্রচুর ইনফ্রিঞ্জমেন্ট শুট অলরেডি আমাদের জুডিশিয়ারি সিস্টেমের কাছে পেন্ডিং। এটা পয়েন্ট মানে পার্টিকুলার কেস টু কেস বেসিস, যে অ্যাপ্লিক্যান্ট তিনি যদি ফাইল করেন, যে তিনি যদি এটা প্রুভ করতে পারেন যে না দিস হ্যাজ এ মানে সুপার ইম্পোজেবিলিটি আর মানে মেয়ার মানে জিনিসটা একটা মেয়ার কপি পেস্ট, এটা এটা এই যে ওনার্সটা এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেন্টের মানে বা যিনি প্রোপ্রিয়েটর তার এই এটা প্রুভ করা, এটা মানে তার রেসপন্সিবিলিটি যে না জিনিসটা কপি হয়েছে।
নট অনলি ইউ, মানে যিনি লিখছেন, তবে হুবহু কপি করাটা কপিরাইট প্রহিবিটেড একদম। এক্ষেত্রে জেনারেলি তারা কপিরাইট আপনি পারমিশন অবটেন করে রিপ্রোডিউস ফ্রম দ্যাট সোর্স এই কথা লিখে এইভাবে জেনারেলি করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে অরিজিনাল অথার কিছু রয়্যালিটিও চাইতে রয়্যালটি চাইতে পারে, সেটা তার মানে সেটা আপনাদের ব্যাপার যে আপনি রয়্যালটি সে কত চাইতে পারে। বায়োলজিক্যাল প্রসেসের ক্ষেত্রে স্যার আপনারা পেটেন্ট ফাইল করতে পারেন বিভিন্ন যে প্রসেস হয় বা জেনেটিক্যালি বায়োটেকনোলজি আমাদের একটা ডিফারেন্ট উইং আছে, আমরা কেমিক্যাল উইংস এর, বাট বায়োটেকনোলজি ডিফারেন্ট উইংস, জেনেটিক্যাল মডিফাইড এর ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন রকম এখন তো প্রচুর মানে ডিএনএ মডিফিকেশন এন্ড বেরিয়েছে, ফাইল করতে। হুম, তাহলে আমার মনে হয় কপিরাইটে এটা পার্টিকুলার কেসে যদি ইনফ্রিঞ্জমেন্ট হয় তাহলে এই ডিসিশনটা মানে যিনি প্রোপ্রিয়েটর তার ফেভারেই যাওয়া উচিত, কারণ এটা একটা মেয়ার চেঞ্জ, এটা ক্ষেত্রে আমি মনে হয় না মানে এটা কপিরাইট ভায়োলেশন অ্যাকর্ডিং টু মি। বইয়ের ক্ষেত্রে ভায়োলেশন, এটা কপিরাইট না। সেটা ওই যে ক্রিয়েটিভিটি সেকশন 57 যেটা আমাদের বলা হলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতে আমার কোনো ক্রিয়েটিভিটি নেই, তাহলে সেটা কপিরাইট মানে কপিরাইটের এগেইনস্টে যাচ্ছে, ভায়োলেশন অফ কপিরাইট। এনি কোয়েশ্চেন, এনি ফার্দার কোয়েশ্চেন? হ্যালো, গুড আফটারনুন। শুনতে পাচ্ছেন ক্লিয়ারলি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমি আপনারা যেহেতু কেমিক্যাল ডিপার্টমেন্টে আছেন, আমি ডক্টর মিঠুন চন্দ্র মাঝি বলছি কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, ধরুন ধরুন আপনার তো কেমিক্যাল ডিপার্টমেন্টে আছে, ধরুন হেবার সিনথেসিসের যে প্রসিডিওর, ঠিক আছে, সেটা আমি ধরুন আমার কোনো জায়গায় কোনো বইয়ে দিতে চাইছি, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট করবো যাতে আমাদের কপিরাইটের আন্ডারে পড়বে না? তাহলে আপনাকে দেখুন, কপিরাইট যদি সিনথেসিসের যদি কোনো একটা স্ট্রাকচার, যেটা স্যার বললেন যে আমি একটা ডায়াগ্রাম ড্র করলাম, না, আমি ধরুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে পিকচার গুলো থাকে না, এইভাবে ধরুন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন মেশাচ্ছে ধরুন একটা চ্যানেলের মাধ্যম দিয়ে, যে কোন ধরুন একটা, বুঝতে পারছেন কি বলছি, হেবার সিনথেসিসের যে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনের বইয়ে যে দেখি, তাহলে সেটা আপনাকে একটা ড্র করে আপনাকে কপিরাইট ফাইল করতে হবে ফার্স্ট। যতক্ষণ না আপনার কাছে কপিরাইট আসছে ততক্ষণ অন্য কেউ সেটাকে কপি করলে না, আমি চাইছি কি বলুন তো, যে কপিরাইটটা অ্যাভয়েড করে আমি নিজে কিভাবে মানে কি মডিফিকেশন করলে আর আমি কপিরাইটের আন্ডার পড়বো না, আমি বুঝতে পারছেন কি বলছি, মানে বাইপাস প্রসিডিওরটা আমি বলছি। না, বাইপাস প্রসিডিওর স্যার বলতে গেলে আমি বলি যে আপনার কপিরাইট দেওয়া হচ্ছে আপনার ক্রিয়েটিভিটি বা আপনার যে কন্টেন্ট সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য, ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেন্টের কন্টেন্টকে প্রোটেক্ট করার জন্য। তাহলে আপনি যেটা ভাবছেন যে আমি এটা আপনার তো ডেফিনেটলি ওয়ার্কের মধ্যে কিছু নোভেলটি, কিছু মানে ইমপ্রুভমেন্ট তো ডেফিনেটলি আছে, আপনি সেই ইমপ্রুভমেন্ট গুলোকে হাইলাইট করে নিজে প্রোটেক্ট কেন করবেন? এটা না, বলছি ধরুন কোনো জায়গায় একটা হেবার সিনথেসিস বা লাগলো, সেক্ষেত্রে ওনারটা যদি দিতে হয় স্যার মানে হেবার সেক্ষেত্রে কিছু করা যাবে না, আমাকে কপিরাইট নিতেই পারমিশন নিতেই হবে। মানে যেটা ওই যেখান থেকে আপনি কন্টেন্টটাকে নিচ্ছেন সেখানে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করা আছে, আপনি স্লাইটলি ডিফারেন্ট ওয়ে অফ রিপ্রেজেন্টেশন ভাবুন, তাহলে আপনি কপিরাইটের আওতায় আসবেন। খুব সিম্পল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হুবহু চলবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। যদি আপনার প্রোডাক্টটা মনে হয়, আপনার প্রসেসটা মনে হয় যে না প্রসেসটা আমার নতুন, আমি যে হেভার সিনথেসিস করছি সেই সিনথেসিসের যে স্টেপস দ্যাট ইজ ইমপ্রুভমেন্ট ওভার দ্য প্রায়ার আর্ট প্রসেস, তাহলে আপনি সেখানে পেটেন্ট ফাইল করুন। আর রাইটিং এর ক্ষেত্রে পার্ট গুলোর ক্ষেত্রে তো প্লাগিয়ারিজম চেক এমনি করা যায়। হ্যাঁ, সেটা তো প্লাগিয়ারিজম চেকে আপনি হচ্ছে, ঠিক আছে। আমরা তো অলমোস্ট আমাদের যে ডেটাবেস অলমোস্ট মানে ইম্পসিবল টু হাইড দ্য থিংস, এখন মানে এখন ওয়ার্ল্ডে যেভাবে সিস্টেম ইউজ হয় সেটাই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। স্যার একটা ডাউট ছিল। হ্যাঁ বলুন, কে বলছেন? স্যার ধরুন কোনো একটা পার্সন একটা ইনভেন্ট করলো কোনো ব্র্যান্ড নেম বা ট্যাগ লাইন, অ্যান্ড সেই ব্র্যান্ড নেমটা অ্যাপ্লাই করলো পেটেন্টের জন্য, তো অ্যান্ড ইট ইজ স্টিল না, মানে ধরুন স্যার কোনো একটা ইনভেন্ট করলো, তো মানে তখনও তার পেটেন্টটা মানে ফুল মানে প্রসিডিওরটা ফুল হয়নি, তো অ্যাট দ্য সেম টাইম কি সে সেই জিনিসটা মার্কেটে রিলিজ করতে পারে? আগে প্যাটেন্টটা আগে পাস করাতে হবে, গ্র্যান্ট করাতে হবে, ঠিক না আমি বলি এই যেটা পয়েন্ট হচ্ছে প্রায়োরিটি কোশ্চেন, যে এক মোরালে সেম টাইমে
কোন একটা সেম জিনিস বা অলমোস্ট সিমিলার জিনিসের জন্য, সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি একটা সাবস্টেন্সে, তার জন্য আমি দুজন পেটেন্ট ফাইল করলো, তাহলে যে ওটা ফার্স্ট ফাইল করেছে তার ক্ষেত্রে তার জন্য ওই পেটেন্টটা গ্রান্ট, বিকজ যে ফার্স্ট ফাইল করলো তার ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি সেই দিন থেকে ধরা হবে। যে ব্যক্তি হয়তো একদিন পরেও ফাইল করেছে তার ক্ষেত্রে এটা হবে না। যেমন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু আর এই গ্রামোফোনের যে এক্সাম্পলটা, যেটা হ্যাঁ মার্কনি, এইরকম প্রবলেম, সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে, নট অনলি পেটেন্ট, যদি কোনো ব্র্যান্ড নেম হয়, ব্র্যান্ড ভ্যালু হয়, ট্রেড নেম হয়, ডিজাইন হয়, যে ব্যক্তি প্রথম ফাইল করবেন অফিসিয়ালি, হি ইজ দ্য অরিজিনাল ওনার, অরিজিনাল, মানে হি হ্যাজ দ্য রাইট টু মনোপলি ফর দ্য মনোপলি। তুমি যেটা জিজ্ঞেস করছিলে যে ওটাকে ওটার রেসপেক্টে কোনো ট্রেড নেম করে বা ট্রেডমার্ক করে অলরেডি মার্কেটে ছেড়ে দেওয়া যাবে কিনা ইনভেনশনটাকে, তো তার জন্য কিন্তু অবশ্যই অনেকগুলো স্টেপ থাকে। আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই, ড্রাগের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ট্রায়ালটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো ট্রায়াল স্টেপটাও যদি হয়ে যায়, সবকিছুই যদি ল্যাবে টেস্টেড হয়ে যায়, শুধু জাস্ট পেটেন্ট অফিসে ডিউ আছে বলে ওটাকে মার্কেটে ছাড়তে পারছে না এমনটা নয়, ওরা প্যাটেন্ট অ্যাপ্লাইড বলে মার্কেটে ওষুধ ছাড়তে পারে, করে ইউজুয়ালি এখন লং প্রসিডিওর এখনকার দিনে শর্ট হয়েছে, নাহলে আগে অনেক বছর লেগে যেত। জাস্ট অফিসে ওরা সমস্ত ট্রায়াল বা ওদের যে ম্যানুফ্যাকচারিং যে অ্যাসপেক্ট গুলো সবই কমপ্লিট হয়ে গেছে, ট্রায়াল ইনফ্যাক্ট হয়ে গেছে, হিউম্যান ট্রায়ালও হয়ে গেছে, তারপরেও কিন্তু প্যাটেন্ট অফিসে আটকে থাকার জন্য ওরা কিন্তু ওষুধটা মার্কেটে আসতে পারতো না। বাট এখন ওরা মার্কেটে ছেড়ে দেয়, প্যাটেন্ট অ্যাপ্লাইড একটা লিখে ওষুধে ওরা ছেড়ে দেয়। আর যে ব্র্যান্ড নেম বা ট্রেড নেম বলছে, ওটা তো অলরেডি ওই কোম্পানির আছে। আমি আগেই বলেছি, ট্রেড নেম কিন্তু একটা বাল্ক অফ কোম্পানির প্রোডাক্টের জন্য দেওয়া, অর্গানাইজেশনের জন্য। ট্রেড নেম অলরেডি ওই অর্গানাইজেশনের জন্য আছে, সেটা নিয়ে তো সিপ্লার একটা ট্রেড নেম আছেই, তো সেটা নিয়ে তো নতুন যে ওষুধটা বেরোচ্ছে সেটাতে লাগিয়ে সে মার্কেটে ছাড়তেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, উই উইল ফাইন্ড এ স্মল কোয়েশ্চেন এর, কারণ যদি মানে যতক্ষণ সময় আছে, হয়তো মিনিট 5 আমাদের সময় হবে, কুইজ একটা। আমি জাস্ট এখানে একটা আমি এই স্লাইডটা আমি পাঠিয়ে দেবো আমাদের যিনি কোঅর্ডিনেটর স্যার আছেন, তাকে আমি পাঠিয়ে দেবো, যাতে উনি আপনাদের মধ্যে সার্কুলেট করে দিতে পারে। আপনার মধ্যে সার্কুলেট করলে আপনারা ডিটেলসে দেখতে পারবেন, বা যদি ফার্দার কোনো কোয়ারিজ থাকে, অলওয়েজ ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট আস, देयर इज নো। এখানে অনেকগুলো ট্রেডমার্ক রয়েছে, একটু দেখলে খুঁজে পাওয়া যাবে, একটু দেখো চেষ্টা করে, স্টুডেন্টদের জন্য বেসিক্যালি এটা। কোনো চেনা জানা ট্রেডমার্ক নজরে পড়ছে? Yes, sir. I have found 5, sir. The butter, sir, Pepsi, Cadbury, Horlicks, Babool. Sir, Amul, Dettol. Amul, Dettol, Bata, Pepsi. যেটা দেখতে পাচ্ছ, পেপসি, আমুল, ডেটল, টাটা, Sir, Bata, Cadbury. সো এখানে আমরা 5টা প্রোডাক্ট দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কোনো না কোনো আইপির সাথে রিলেটেড। সো ফার্স্ট যেটা একটা মোনালিসার পেইন্টিং, তো এটা কোন আইপির সাথে রিলেটেড? এটার জন্য কি ফাইল করা উচিত ছিল? এই পিকচারটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য কি ফাইল করা উচিত? প্যাটেন্ট না ডিজাইন না কপিরাইট না ট্রেডমার্ক? Copyright. আমরা আগেই বলেছি, আর্টিস্টিক ওয়ার্কের জন্য, পেন্টিং বা স্কাল্পচার এসবের জন্য কিন্তু কপিরাইট। ওয়ান আর 2 কপিরাইট, 2ও হচ্ছে একটা স্কাল্পচারের এক্সাম্পল, ভাস্কর্য এটা, তো এটার জন্য কিন্তু কপিরাইটই হবে। তো 3 একটা ল্যাপটপ দেখতে পাচ্ছি অ্যাপেলে, তো এটার জন্য কোন আইপি হবে? सर लोगो। सर एप्पल का लोगो रहेगा तो वो जगह ट्रेडमार्क में, और बाकी जगह आपका डिजाइन और इसमें पेटेंट में। एकदम राइट, करेक्ट। जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो चला जाएगा पेटेंट में, जो डिजाइनल एस्पेक्ट है, जो आर्टिस्टिक वर्क्स है, जो बॉडी का, वो चला जाएगा डिजाइन में, और सर एप्पल का लोगो चला जाएगा ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क में। इसमें बिस्लरी है, बिस्लरी जो ছবিটা দেখা যাচ্ছে, सर फॉन्ट, ये कॉपीराइट में जाएगा। ना सर स्टाइल ऑफ राइटिंग, सॉरी ट्रेडमार्क में जाएगा। এটা একটা ट्रेड नेम, दिस इज अ ट्रेड नेम, वेरी स्पेसिफिक। एंड नंबर 5 में एक कोका कोला का बॉटल ऑफ कोका कोला इज साइडिंग, सो ट्रेडमार्क। So Coca-Cola name is under the trademark, and the bottle, the design of the डिजाइन सर, डिजाइन, right? So which type of IP protects the painting painted by the artists? Copyright. कॉपीराइट सर। What protects the intellectual property created by fashion designers? डिजाइन डिजाइन सर। डिजाइन।
So which of these is a geographical indication? Nagpur Nagpur orange. orange, sir. Nagpur orange. Nagpur orange. What does the trademark protect? An invention. What? Logos, Name, names, brands. brands. And brands. Correct. How long can a patent last? What is the validity? 20 years. 20. 20. 20 years. Write an original story. What type of intellectual property gives you the right to decide who can make or sell copies of your work? Copyright. Copyright. So copyright is Copyright. transferable rights আমরা যেটা পড়েছিলাম কপিরাইট পাওয়ার পরে আমরা সেটা অন্য কাউকে ট্রান্সফার করতে পারি যাতে সে মেক এন্ড সেল কপি করতে পারে কোনো অথর নিজেই তো আর বই বিক্রি করে না সে সেটা কোনো একটা পাবলিশিং অথরিটিকে দিয়ে দেয় তারা সেটাকে তৈরি করে বই হিসেবে তৈরি করে এবং বিক্রি করে So imagine a cricketer set up his own company to sell his own range of clothes. What type of intellectual property can he use to show that the clothes are made for his company? Trademark. 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 Right. Trademark. So thank you. Thank you for your. You are very cooperative and very interactive. This is a very interactive session. You people have responded very well. I would like to thank all of you, and I would like to thank the authorities of the college, the principal sir, and IQAC, Dr. Arnab Ganguly, the coordinator, and all the faculty members and my dear students for providing us the opportunity to present you this webinar on intellectual property right. Hope you people will come forward in near future in your professional life to our office to protect your invention, and I wish you all the best for that. And finally, thank you once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, and one more thing, if somebody has joined and due to some technical problem or internet connection, you have unfortunately disconnected, you are also welcome to register your names. We will provide you certificates for that. Those who are interested, please fill up the registration format so that we can issue the certificate from our Honorable CGPDTA, Ministry of Commerce and Industry. Thank you. Excuse me, sir. That Google form. And sir, please, Yeah, I please have in the done that. attached format. Thank you. Yeah, So sir. the form that you have provided previously. Cooperation. Okay, sir. Now we are closing our meeting. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.